नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 22 मार्च 2025 शनिवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, कैबिनेटर बड़ निष्पत्ति। मृत सरकारी कर्मचारी परिवार को चाकरी नहीं नियम संशोधित। मृत सरकारी कर्मचारी परिवार को चाकरी नहीं नियम संशोधन करिसेंती राज्य सरकार। गतकाली अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति अनुसार 1990-2020 भितर कौन सरकारी कर्मचारी मृत्यु होइथिले तांको परिवार सदस्यों को विपर्यय प्रमाणपत्र आधार रे नियुक्ति मिलिबो। जड़े सरकारी कर्मचारी मृत्यु हेले विपन्न परिवार को सहाय्य करने पाई राज्य सरकार ओडिशा सिविल सर्विस स्थायित्व सहायता नियम 1990 अनुजाई परिवार जड़े सदस्य को सरकार ग्रुप सी किंबा ग्रुप डी रे नियुक्ति देउथिले। जिला प्रशासन पक्षरु जारी होइथिबा विपर्यय प्रमाणपत्र आधार रे एभଳି नियुक्ति दिया जाउथिला। 2020 मसीहारे सरकार नूतन नियमावली प्रणयन करिथिले एवं विपर्यय प्रमाणपत्र बदल रे मार्किंग सिस्टम लगाइथिले। एही नुआ नियमावली रे जो सरकारी कर्मचारी 1990-2020 मसीहा भितर मृत्युवरण करथिले सेमानंको परिवार वर्ग को मध्य नुआ परिसरभुक्त करा जाइथिला, जाहाकू संशोधन करा जाइछि। नंबर 2, टारिफ धमक देउथिबा ट्रम्प एबे चेतिले। अंडा पाई छटपट हेउछि अमेरिका। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तांको कड़ा टारिफ नीति लगी एबे सारा विश्व को दोहलाउछंती। हेले अमेरिका एबे सामान्य अंडा पाई बारदुआर शुंढी पिंडा हेउछि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जेतेबेले विश्व बजार उपर निजर शर्त थपिबा आरंभ कले सेतेबेले हुए तो कहीं भावी नथिबे एही सुपर पावर निजर मौलिक आवश्यकता पाई छोट छोट देशों दुआरे छिड़ा हेबो। अमेरिका रे अंडा संकट एबे गुरुतर। एथिपाई ताकू यूरोपर छोट छोट देशों आगरे हाथ पोतिबाकू पड़ुछि। बार्ड फ्लू जगू अमेरिकार लक्ष लक्ष कुकुड़ा मरी जाइछंती। एणु अंडा जोगाण गुरुतर प्रभावित होइछि। एबे परिस्थिति एपरी होइछि जे खाइबा थाड़ी रे भरपूर रहुथिबा अंडा एबे अमेरिका रे विशालमय सामग्री रे परिणत होइछि। संकट एते गुरुतर होइछि जे अमेरिका एबे अंडा पाई लिथुआनिया निकटरे हाथ पातिछि। नंबर 3, राज्य कैबिनेट रे 7टी विभाग रे 10टी प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य कैबिनेट रे 7टी विभाग रे 10टी प्रस्ताव को मंजूरी मिली, यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, इस्पात और खनि, पूर्त, साधारण प्रशासन, जल संपद, पंचायती राज और पानीय जल, राजस्व और विपर्यय परिचालना विभागर 10टी प्रस्ताव अनुमोदन लाभ करिछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी आज संध्यारे एने गृह रे सूचना देइछंती। श्री माझी कहिछंती राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना को कैबिनेट रे मंजूरी देइछंती। यह द्वारा राज्यर 3,46,00,000 लोक उपकृत हेबे। 70 वर्ष बयसरू अधिक लोकंक लागि आयुष्मान बाय बंधन को मंजूरी मिलिछि। सेहीपरि परिवार पिछा 5 लाख टंका एवं महिला को अतिरिक्त 5 लाख टंकार मागणा चिकित्सा सुविधा प्रदान कराजिबो। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य मिलित भावे काम करिवे। एही योजना द्वारा हिताधिकारी माने कैशलेस सुविधा पाई पारिबे। नंबर 4, ओडिशा छाड़िबे पांडियान। बड़ चाकरी पाई आसीछि ऑफर। पांडियान को मिली चाकरी ऑफर, ताहा पुणी बड़ कंपानी रे। ओडिशा की भारत नुहे बरं विदेश रे। लंडन रु पांडियान को आसीछि चाकरी ऑफर। आउ से खूब शीघ्र नवीन निवास छाड़ी आउ ओडिशा छाड़ी चली जिबे। एक अंतर्जातीय कंपानी रु भिके पांडियान को चाकरी ऑफर मिलिथिबा चर्चा हेउछि। तेणु से जेतिके ओडिशा रे रहिले एबे आउ नुहे। ओडिशा छाड़ी से लंडन रे पढ़ाइबे, सेठारे चाकरी करिबे। नंबर 5, कॉन्ट्राक्टरंक ठारू नगद टंका नहीं जाउथिले जूनियर इंजीनियर, माड़ी बसिला विजिलेंस। कॉन्ट्राक्टरंक ठारू विपुल टंका लांच नहीं जीवा समय रे जूनियर इंजीनियर जेई को माड़ी बसिला ओडिशा विजिलेंस। आरडी डिविजन जारका कुआखिया सेक्शन जेई भीमसेना महारणा नगद टंका नहीं जाउथिबा विजिलेंस को सूचना मिलिथिला। एही टंकार उत्स संपर्क में महाराणा संतोषजनक देई न पारिबारु तांकोठारू उद्धार होइथिबा टंका एवं तांकर हुंडाई आई 20 कार जबत करिछि विजिलेंस। यापर आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल सन्देह रे महाराणा सहित जड़ित 3टी स्थान रे विजिलेंस संधान करा जाउछि।
ନମ୍ବର 6 କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ 5 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଇଓ ରୁଷିଆ ମେହେର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। 5 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଇଓ ମେହେର ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା, ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା, ଶିକ୍ଷକତାକୁ ଆଡ଼ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଛନକା ପଶିଛି। ନମ୍ବର 7 ଟେସ୍ଲା କାରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ହେବ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଟେସ୍ଲାର କଲିଜନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟେସ୍ଲା କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି କେହି ଟେସ୍ଲା କାର କିମ୍ବା ଏହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରି ଧରାପଡ଼େ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ରଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିମଷ୍ଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଏହି ବହୁପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ଅଭିବାଦନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ 2 ଜାହାଜ ଗିରଫ। ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ କରିছে ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ ପୋଲିସ। ଉକ୍ତ 2 ଜାହାଜ ଏବେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଓସେନ ଜାଡ଼େ ଓସେନ ମାର୍ଗାନାଇଟ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପରେ ଥିବାବେଳେ ଆଲଫାର୍ଡ ମେରାଇନ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ସବ୍ ଜଜ୍ ଆସି ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଗିରଫ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବିଚାରପତିଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ମିଳିଲା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ମିଳିଲା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେଖି ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ତାଜୁବ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜର୍ଜ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୋର ଧରିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଜଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଖି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ସିଜେଆଇ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସିଜେଆଇ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କଲେଜିୟମ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। କଲେଜିୟମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଜୁଆ ଖେଳିଥିଲେ, ଗିରଫ ହେଲେ ପିଇଓ। ବେଟିଂ ନିଶାରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଚଡ଼ୁ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ, ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ ପିଇଓ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରାଧାଦେଇପୁରରେ। ଗିରଫ ପିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ନାୟକ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ପିଇଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ନକଲି କରି ଏସଏଫସି, ଓଏଫସି, ଓଏପି, ପିଏସିର ପ୍ରାୟ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 7 ମାସ ହେଲା ଲୋକେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପିଇଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ
ଅଠା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ନମ୍ବର 12 ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ। ତିରୁପତି ତିରୁମଳା ଦେବସ୍ଥାନମ ଅର୍ଥାତ୍ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବମାନିତ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ, 24-25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ UFBU ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାକୁ ଯାଇ 26 ପୋଲିସ ଆହତ। ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବାକୁ ଯାଇ 26 ପୋଲିସ ଆହତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଯୁବ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଡ଼ିଆରୀ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋହନା, ଆଡ୍ବା, ଆର୍ ଉଦୟଗିରି IIC ସହ ରାମଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। କିଛି ଘରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ରାତିରେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି SDPO, ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମେତ 23 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନମ୍ବର 15 2 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ କବ୍ଜା କଲା ସୁଦାନ ସେନାବାହିନୀ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସୁଦାନ ରାଜନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଖାର୍ତମରେ ଥିବା ସୁଦାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ସେନା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସହର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ RSFର ଶେଷ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ହଟେଇ ସୁଦାନ ସେନା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 16 ତିରୁପତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାତ୍ର। ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ତଥା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ସ୍ଥିତ ମକଡ଼ିଆ ପଦର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିରୁପତିରୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପାରାସ୍ନାତକ ତଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ MA କରି ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୱେରହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ, 3600 ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ତାମିଲନାଡୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର ୱେରହାଉସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ BIS। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଉତ୍ପାଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା 3600 ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ 215ଟି ଖେଳନା ଏବଂ 24 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ରହିଛି। ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକରେ BISର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରମାଣନ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରମାଣନ ନଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶବିଶେଷ BIS ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମାଜନ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୱେରହାଉସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନକଲି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 18 କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଆଜି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଆଜି ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବାହରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଯାଏ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 19 ଯାଜପୁର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରେ ଅଘଟଣ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗନଗରସ୍ଥିତ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରେ ଆଜି ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 20 SC/ST ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ସ୍ଥଗିତ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି DPC ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୟନ ତାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ହିରଣମୟୀ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଜବାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ A.K. ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକକ ବିଚାରପତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ SC&ST ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପଦବୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ବର୍ଗରେ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଡର ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।